Okay. Okay, right. Very good morning to all. This is Dr. Adam from Kalasalingam Academy of Research and Education. So, on behalf of Engineers Without Borders and Department of Mechanical Engineering, we are organizing this event as a first event for this academic year 21-22. Event motto is to give eye opener for the school, college students and the public who wants to crack government exams, how to make the exams very clear. So it is be a personal presentation. It is not going to be a personal view. Sir from Sri Raja Rajan, he is a BTech MBA graduate and he is heading the Madurai IAS Academy. He is a director for Madurai IAS Academy. He is with us. I welcome you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you. And then with sir, we have one more young chap. I have to say about him, Prem Kumar. He is a probation officer at Department of Prison and Correctional Service, Madurai. More about that is he is alumni of Kalasalingam University. He passed his graduation from our university recently. I should say that in a young age, we see a gazetted officer who is at the age of 25, ready to sign. He is very keen to sign in a green. Many people's vision will be gazetted. So I think with after a lot of efforts and lot of struggling, he has done a wonderful position to make advancements towards his life, and he is ready to share his views to you as aspirants of this and the pillars of the nation. I request you to be an open interactive session for this one. So it's not going to be a normal lecture. This is not going to be a normal classwork. So I'll be happy if you ask you more doubts or if you have any clarifications to ask, please come forward. They are here to support us. Okay, this is not going to be a normal vision. So it is going to be a regular. This is just because for the benefit of our students. This is just for the benefit of the students, not for anything else. So please make use of it. Okay. So session is yours, sir. Please, Rajarajan sir and Prem, please take the session. Thank you. Yeah, okay, sir. Okay, sir. Hello. Prem? Sir, continue பண்ணுங்க sir. Yeah, continue. Hello. First of all, I will thank the management for this golden opportunities. Okay. கேக்குதா? Hello. All are audible, sir. கேக்குது sir. Yeah, okay, sir. So before introduction, we can directly go to the section, sir. May the students can interact with me. Yes, sir. You can proceed as you. Okay. Basically, on the topic of this section will be how to crack a government examination. Okay. The students can ask about TNPSC or UPSC or SSC or railways. Okay. In current situation, what we are facing is everyone is have the urge to the government jobs. Everyone is preferring a government job rather than private jobs. Okay. If you have any doubts, and the students have any doubts on how to clear the examination and how to win in the first attempt, please, students, and you can clear the doubts, please. Prem? Yeah, sir. Hello? Sir? Yeah, students கேட்கலாமே. Okay, sir. First of all, நம்ம வந்து introduction கொடுத்துருவோம் sir உங்களை பத்தி. Introduction in the sense we'll speak about TNPSC or UPSC. Sir, we'll speak about all India competitive exam like UPSC and SSC, sir. Then I further proceed TNPSC examinations and about banking and TNPSC too, sir. Yeah, no problem. Okay, well, first start about UPSC, Union Public Service Commission, right? Okay, okay, UPSC will be in 3 stages. Will be held in three stages. That will be preliminary, interview, and
preliminary, mains, and interview. Okay, we are now speaking about the UPSC. Okay, how to crack that IAS and IPS. Okay, and it's India's toughest examination. It's India's fastest, toughest, and prestigious exam in India. Okay, it will be held in 3 stages. That is preliminary examination, then mains examination, then interview. For preliminary, we have 2 papers. For preliminary examination, we have 2 papers. That is General Studies paper and CSAT paper. General Studies paper and CSAT. General Studies is we'll have all the General Studies paper. Okay, General Studies general subject will be held there. Okay, second paper will be CSAT. CSAT means Civil Service Aptitude Test. Civil Service Aptitude Test. Okay, once again we'll speak about the preliminary examination, about the first paper, that is General Studies paper. Okay, it will be full and full of objective type. Okay, objective type in the sense MCQ, multiple choice questions. Okay, in the morning the commission will contact for General Studies paper, and in the afternoon we'll have CSAT paper. For General Studies paper, there will be 100 marks. Each question carries 2 marks. Okay, we are also having negative mark for this questions. Okay, in the afternoon that will be 2:30 to 4:30. Okay, they will asking 80 questions. That is CSAT paper. Okay, 80 questions in CSAT. Okay, Civil Service Aptitude Test. This 80 questions, that is CSAT paper, will be for qualifying nature. Once again, I repeat you. In preliminary examination, we have 2 papers. In the morning section, we are having General Studies paper. They will asking 100 questions, and each question carries 2 marks. In the afternoon section, we'll having a CSAT paper. That paper consists of 80 questions. Okay, 80 questions, and it is only the qualifying nature. Once if we clear the preliminary examination, then we will directly go for mains examination. Okay. After clearing the preliminary examination, we will directly go for mains examination. Then now we are going to speak about the mains examination. Civil Service examination, Civil Service IAS IPS mains. Okay, in mains there are 9 papers. In mains there are 9 papers. Of the 9 papers, only the 2 papers are for qualifying paper. 2 papers are qualifying, and the merit papers are 7. Remaining 7 papers. Okay, we are speaking about the mains. Right, mains there are 9 papers. For the qualifying papers, English paper is must, and any one of the Indian language. It may be what to say, Telugu, Kannada, Urdu, whatever it may be. Okay, and the 2 papers are qualifying paper, general English, and it may be Tamil in Tamil Nadu and Telugu in Andhra, and it's depending on any regional language. Okay, the 2 papers are qualifying papers, and remaining the 7 papers. Remaining 7 paper is only the merit papers, right? Remaining 7 papers. The 7 papers will be General Studies paper 1, General Studies paper 2, General Studies paper 3, General Studies paper 4. In General Studies paper, there are 4 papers, right? 4 papers. After this, okay, we are having one essay paper, general essay paper. Then after this, we are having optional. We are going to select one optional paper. Okay, optional will be 2 papers. Totally 7 papers. Once again, I repeat you from the beginning. UPSC examination consists of 3 stages. That is preliminary examination, preliminary, mains, and interview. In preliminary, there are 2 papers. Okay, the morning section will be General Studies paper. It's full and full of objective type. Mains will be full and full of descriptive type. Okay, preliminary paper. Morning paper, General Studies paper, 100 questions. Each question carries 2 marks, total 200 marks. In afternoon section, 2:30 to 4:30, right, we are having CSAT paper, 80 questions, and each question carries 2.5 marks, right, 2.5 marks, and this is only of qualifying nature, and it's not tough for our engineering background, right? Okay, then if we clear the preliminary examination, we'll go to the mains examination, right? Mains examination. In mains, there are total 9 papers. After 9 papers, only 2 papers for 2 paper qualifying paper, and remaining 7 paper are merit papers, right? The qualifying paper in the sense, if we clear the qualifying paper only, then the merit they will start evaluate the merit papers, right? And the 2 qualifying papers are preliminary, right? 2 qualifying papers are
not preliminary. General, English, and any one of the language, any one of the Indian language, right? Any one of the Indian language, right? Okay, these two papers are qualifying papers. And merit papers, General Studies paper 1, General Studies paper 2, General Studies paper 3, and General Studies paper 4. Then we are having essay paper, right? Essay paper. Then two optional papers, total 7 papers. Okay. After, see, regarding the mains paper, all the papers are descriptive type, and each paper carries 250 marks. Each paper have 250 marks. After this, if we clear the mains, we'll go for interview, right? Interview. The interview will be held in Delhi, right? Interview will be held in Delhi. Okay. For UPSC, we're having next stage. That's the preliminary. Once we clear the preliminary, then we go for mains. After clearing the mains, we'll go for interview, right? Hello. Yeah, Prem. Sir, yes, sir. Sir, sir. Yeah. Any doubts, please? Let the students interact. Students, you Anyone, have please? in UPSC, you can ask. You can unmute yourself. Sir, is there any no doubts regarding UPSC? We directly move on to the next subject. So, just a minute. So, thank you That for is the one doubt. wonderful. Good morning, sir. A very good morning, sir. Yeah, So, good morning. regarding the preliminary round, no, sir, what about the syllabus criteria? So, I heard like we have history, geography, and other politics and all those stuff. Sir. So, we were not Yeah, that much reading facts at those times, but that is what we are here in science book. So, what is the difficulty level, and then what preparation level can we put forth, sir? Okay, very good question. Okay, for preliminary examination, we must start from the NCERT books, right? Okay, sir. NCERT. May I know your name, please? Sir, I'm Sadish Kumaran, sir, from BTech Yeah, Mechanical. Sadish, you are from Tamil Nadu or other state? Sir, I'm from Tamil Nadu, sir. Yeah, Tamil Nadu. Okay, here we have studied about the Samachir Kalvi books, no? That state board books, right? Sir, For actually, I'm a CBSE student, sir. Very good. Okay, very good. Okay. But you have completed your NCERT books, no? The NCERT books will be the basic foundation for UPSC syllabus, right? First, you must finish your 6th to 10th, the basics NCERT books, right? After that, there is so many subjects, but UPSC subject will be morely focused towards social science, right? We're having history, right? We're having history, geography, polity, economy, general science, environment, and current affairs. Once again, repeat you, we're having history, right? That's Indian history, but we're having geography. Geography in the sense, physical geography, Indian geography, and world geography. Then Indian polity, Indian economy, right? Just next, general science, environment and biodiversity. That's a new topics. Then current affairs, right? We're having 7 subjects like that. Okay, sir. Are you there? Yeah, sir. Right? I'm listening to you, Right. sir. I'm writing down. Okay. Preliminary examination will be objective type. Okay, objective type, multiple choice questions. They are asking 100 questions. They are asking only 100 questions, right? Okay, the 100 questions, if you clear, we are having negative mark in this area. In this question pattern, we are having negative marks. 1/3 mark will be reduced if you state wrongly, right? Okay, sir. Sure. Okay, and one more thing I want to say. One thing is, okay, for engineering examination, so I am also from the engineering background. I felt that we will study the engineering subject only last 1 month. Am I right? Sir, okay, sir. Are you right? Okay. Sir, yeah, sir. Sometimes we go for weekly revisions also. But I am the district first, not district first, state first rank holder, gold medalist. Right? Oh, fine, sir. But I study only the last 1 month or 20 days. Right? Oh, fine, sir. But if we study like that for 1 to 1.5 years, we'll be the
UPSC IAS topper, that is All India IAS topper, and you are from the super background in the sense you are the basically and what KV students, I felt CBSE syllabus, NCERT books, if I go through now, it will be very easy for you, right? Okay, sir. Once again, I repeat you for regarding the syllabus. Okay, we are having Yes, sir. Yes, what to say history. See, Indian history. You say one word, that is regarding giving and memorizing the facts is very, very, very tough. Like that, you told all right. Yes. But Yes, sir. there is no need to mug up the facts and dates. Okay, if you analyze the topic and if you what to say started a keen interest in the subject, it will be easily memorizable, right? Okay, sir. Yeah. History, that is Indian history, not world history, right? Indian history, then geography, then Indian polity and Indian economy. I felt that there is a difference between Indian history and history. Indian history is Indian history alone. History in the sense world history, right? So I told you Indian history, geography. Geography Yes, will sir. be three types. There is physical geography, Right. world geography, and Indian geography. Then Indian Okay. polity, then Indian economy, general science, and general science will be up to 12th. Okay, there is no need for specification in specialization in science like that, right? Then we having that is biodiversity, ecology, environment like that. Then current affairs. The 7 topics will be for that general studies paper for claims. In the afternoon section, we have CSET paper, general studies aptitude test, and it's very easy for our engineering background. There will be that apps, logical reasoning, and complication English. No problem. Are you okay? Okay. Yeah, sir. So at the same juncture, sir, with the same pattern, no, sir, of the syllabus. So it seems like even CDS and other civil service exams are also having the same pattern of syllabus, no, sir. And with respect to SSB series, interview, I civil believe like defense service like that, no? yeah, Hello? yes, CDS and AFCAT. So can you hear me, sir? Hello. Yeah. Hello, sir. Yeah, it's audible, no problem. You can So speak. is it audible? Yeah, audible. Okay, sir, I'll proceed, sir. So, like, so CDS, AFCAT, and other civil service exams, sir. So they're also following the same pattern as you have said, like mentioned, like history, Indian history, then geography, then history, polity, and all those stuff, sir. So, so will that preparation meet my expectations with that aspect? Can you please elaborate? Definitely. What I'm saying is, see, it's the toughest examination, and no other examination is toughest than this pattern for IAS and IPS, right? Okay. See, if we consider that UPSC civil service paper as degree level, then all other examination will be one step backward only. One step backward, it will be like 12th, 10th, and 8th qualification. Oh, fine, Okay, sir. basically, whatever competitive examination, if you take the question paper in India, they will ask the question about Indian history, geography, polity, economy, science, like that only. And current affairs, environment. Basically, the pattern is same all over India. But if you go for specification, if you go for IES, for engineering service or anything else, the general paper will be like that, and specification paper for mechanical or engineering, then civil, it will be different. That paper will be different, but the common paper is like that only. If you go for bank examination, and the depth will be increased like that only. The depth in the sense, see, for UPSC preliminary examination, we have 2 papers. That is general studies paper in the morning and CSET paper in the evening. The same paper will be combined for banking. The weightage will be different. Weightage in the sense, for civil service examination, they will give weightage to the general studies, and they have less weightage to the maths and logical reasoning like that, apps and maths. But in banking examination and other examination, they will give weightage to the logical reasoning and apps, and they reduce the weightage for the general knowledge. Like that only, that's the difference. But everything in the sense for general studies, the common book, the quality will be the same. Indian history will be the same, and geography will be the same. Economy will be the same. Everything will be the same. Hello.
Fine, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I got Then it, sir. you can't. No, sir. I got it, sir. I got it clear. Okay. What I'm saying I is, could hear you. if you start preparing for UPSC examination, definitely you will be have any government job, any one of the government job, you will be in your hand. You got the point now? If you consider that the examination will be in a 10th step, okay, if you catch the 10th step, you will be in the upper level, IAS service. Otherwise, 9th step, 8th step, 7th step, up to the first step, you are having any one of the government staff. If you go beyond 11th, you will be the topper. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Okay. Yes, But sir. the weightage will be different. Weightage in the sense, for UPSC, they give less weightage to maths, logical reasoning, and apps. For insurance examination and SSC, they will give the less weightage to general knowledge, and they give more weightage to that what is it? Max. Reasoning and apps. Okay. That's Yes, sir. yeah. So that will be followed by the mains exam as well, no, No, sir? mains is different. Which means after See, mains. first preliminary, and I want to say one thing is, first oral baby, if you want to begin UPSC examination or you declare any examination, at least you must be in the second round, second stage. You must start preparing for second stage. Second stage in the sense, mains paper. Okay. Why I am saying is, see, I told you, for mains, there are 9 papers. Out of 9 papers, 7 papers are merit papers and 2 are qualifying papers. We are having general studies 4 papers: paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4. For general studies paper 1, the first unit will be history. Right? We are having ancient history, that Indian culture, modern India, and world history, like that. We'll speak about the modern India. Okay, in that paper, for mains, they are going to ask about the for one question, discuss the life history of Mahatma Gandhi, or otherwise analyze the role played by Mahatma Gandhi in Indian national freedom struggle. Like that, they are going to ask the questions. Okay, if you know everything from the birth to death about Mahatma Gandhi, okay, we are going to write that answers in 2 to 3 pages. Okay, the same question will be going to ask in multiple choice in preliminary examination. Okay, if you know depth knowledge about writing, writing a descriptive type, then preliminary will be very easy. Okay, sir. I got it, sir. Okay. Thank you. Then any other questions like that? So yeah, just a minute, sir. Where are you now, man? Sir, I'm from Kanyakumari, sir. Kanyakumari itself or nearby Kanyakumari? Sir, sharp Kanyakumari, sir. Very good. Okay. Vivekanandapuram. Kanyakumari or Nagarjuil? Sir, not Nagarjuil, sir. Kanyakumari, sir. Vivekanandapuram. No, I don't know. But my student Tangaraman is in he's posted in Kanyakumari, Kolachal DSP, and my student Vail Murugan is Kanyakumari ADSP now. Oh, fine, sir. Okay. And my one more student is going to get training from next week on Kanyakumari district. His name is Yokesh Kumar, DSP. Oh, fine, sir. Okay. All right. That's why I asked him. Okay, sir. There is no doubt, sir can go to the next topic, I think so. Any doubt from the students? Sir, good morning, sir. Yeah, good morning, ma'am. What's your name? Sir, my name is Mahadesh. Yeah. Sir, UPSC exam வந்து சார் ஸ்கூல் வந்து நான் வந்து படிச்சது தமிழ் மீடியம் சார். இப்போ UPSC எக்ஸாம் வந்து தமிழ் எழுதுனா பெஸ்டா சார் இல்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதுனா? நீங்க தமிழ்ல படிச்சீங்கன்னா தமிழ்ல எழுதுங்க. தமிழ்ல எழுதினாலும் வரலாம். சரிங்களா? இப்ப நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து படிச்சீங்க? விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார், சாத்தூர் சார். சாத்தூர்ல எந்த ஊரு? சார் இருக்கன்குடி.
ஓகே, நல்ல கோயில், மாரியம்மன் கோயில், ரைட். கவனிங்க, ஒண்ணுமே ப்ராப்ளமே இல்லை. இப்ப நம்ம யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, யூபிஎஸ்சி நீங்க தமிழ்ல படிச்சா தமிழ்ல எழுதுங்க. ஆனா நீங்க இன்ஜினியரிங் வந்து தமிழ்ல படிச்சிருக்க மாட்டீங்க இல்லையா? இல்ல சார். அப்ப இங்கிலீஷ் எழுதுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவா வந்துருமா? எஸ் சார், அதான் சார் கேக்குறேன். அதாவது அட்ராக்டிவ்னா தமிழ் தான் சார். அதாவது ரொம்ப டீப்பா, அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா நல்லா புரியுறது, அதை பத்தி டீப் திங்கிங்னா தமிழ் தான் சார். அதாவது இங்கிலீஷ்லனா அதான் சார் கேக்குறேன். என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, தமிழ்னா இன்னும் ரொம்ப டெப்தா எழுதுவேன், எனக்கு புரியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வர்றாருன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே 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 ஓகே, குட் குட். ஆனா தமிழ்ல எழுதலாம், எழுதக்கூடாதுன்னு இல்லை. எது இருந்தாலும் தமிழ்ல எழுதியெல்லாம் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க, பண்றாங்க. அதாவது நீங்க இந்த ஆப்ஷனல் ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்க, அதை வந்து நீங்க தமிழ்ல எழுதலாம், தமிழ் ஆப்ஷனல் எடுத்து எழுதலாம். ஜிஎஸ்டியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் இப்ப குரூப் 1ல எழுதுறாங்க, இப்ப டிஎன்பிசி குரூப் 1ல எழுதுறாங்க, அவங்க எல்லாம் தமிழ்ல வர்றாங்க. அதனால தமிழ்ல வர முடியாதுன்னு ஒண்ணுமே கிடையவே கிடையாது. என்ன ஒரே ஒரு கஷ்டம் என்ன அப்படின்னா, மெட்டீரியல் சோர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நிறைய கிடைக்கும், தமிழ்ல கொஞ்சம் கம்மி, அவ்வளவுதான். சரிங்களா? முதல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. அதாவது எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிரிலிமினரி போய் எழுதிட்டு வரும்னு பண்றாங்க. மெயின்ஸ் வந்து படிக்கிறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பிரிலிமினரிக்கு முன்னாடியேவும் மெயின்ஸ் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். மெயின்ஸ் படிச்சு எழுதணும். அப்படி நீங்க மெயின்ஸ் எழுதி பார்த்தாலேவும் பிரிலிமினரி ஈஸியா கிளியர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அதனால இப்ப முந்திதான் நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போதுதான் சோர்சஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப பாருங்க, நிறைய இருக்கு. தமிழ்ல எழுதி வந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பா யாராச்சும் வராங்க, வராம கிடையவே கிடையாது. தமிழ்ல எழுதி கிளியர் பண்ணி வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். புக்ஸ் எல்லாம் இது என்சிஆர்டி புக்குங்கிறது தமிழ்ல இல்லையே, சமச்சீர் தமிழ்ல கிடையாது. என்சிஆர்டி புக்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட புக் இருக்கு பாத்தீங்க, சமச்சீர் கலையுடைய இப்ப புது புக் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமாங்க சார், ஆமாங்க சார். நம்மளோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் புது புக் இப்ப வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் பியாண்ட் த லிமிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கவனிங்களேன், போன பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்ல இருந்து கொஸ்டின் எடுத்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து நம்ம ஹிஸ்டரி புக் மாதிரி நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. என்சிஆர்டி புக்கோட நம்மளோட ஸ்டேட் போர்ட் ஹிஸ்டரி புக் சூப்பரா இருக்கும். ஹிஸ்டரி புக் சரிங்களா? நீங்க முதல்ல, அதாவது எல்லாரும் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அப்படி பண்ணாதீங்க. இங்கிலீஷ் இங்க பாருங்க, அது ஒரு லாங்குவேஜ் தான், அறிவு கிடையாது, நாலேஜ் கிடையாது. சோ எதா இருந்தாலும் நம்மளால வர முடியும்னு சாதிங்க. தமிழ்ல எழுதி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். சரிங்களா? வேற என்ன இருக்கு? வேற ஏதாவது சில டவுட் இருக்கான்னு கேட்குறேன். இல்ல சார், கட் ஆஃப் எது அவுட் ஆஃப் 200 எந்த மாதிரி சார்? ஃபர்ஸ்ட் பிரிலிமினரியில 200க்கு நம்ம நல்ல ஹலோ பிரிலிமினரியில 200க்கு நம்ம 100 மார்க்ஸ் எடுத்தா போதும். 50 கொஸ்டின் மட்டும் நெட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து 50 கொஸ்டின் கரெக்டா இருந்தா போதும். 50% தான் கேட்பாங்க, அதுக்கு மேல வந்து தேவையில்லை. சரிங்களா? ஜென்ரலா நம்ம 35% மார்க் எடுக்கணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹலோ, Is there any doubt regarding UPSC? Please ask queries to Mr. Rajarajan sir. Adam sir. Sir, சொல்லுப்பா. Sir. Yes, Fakir. Sir, இப்போ வந்து கோச்சின் வந்து இப்போ வந்து இது சென்னையை வேற வந்து போகுதா சார்? ஐயா ஒனி என்ன வந்து மதுரையா சார்? ப்ரோ, 2 இடத்துல இருக்கு, மதுரையில இருக்கு, சென்னையில இருக்கு. இப்பெல்லாம் ஆன்லைன்ல படிச்சுக்கிறாங்க. இடம் வந்து ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ஓ ஓகே சார். சார் இல்ல சார், நான் வந்து நேரையா வந்து படிக்கணுமா சார், இதை வந்து பாக்குறேன். இல்ல, நிறைய படிக்க வேண்டியது இல்லை. அதாவது இங்க வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட் ஒர்க் தேவையில்லை, ஸ்மார்ட் ஒர்க். அதாவது இப்ப என்ன அப்படின்னா, எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்ப நாங்க இந்த ஃபீல்ட்ல ஒரு 10-15 வருஷம் இருக்கிறதுனால, இந்த வருஷம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க, அடுத்த வருஷம் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு முதல் வருஷம் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அதுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நீங்க எங்க யூடியூப்ல போய் மதுரை யூடியூப் யூபிஎஸ்சின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லாஸ்ட் 5 to 6 years கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணிருக்கேன். நீங்க அதை நம்ம பார்த்தாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா பண்ணிடலாம்.
நிறைய நம்ம யூடியூப்ல என்னோட யூடியூப்ல வந்து நானே பேசியிருக்கேன் யூபிஎஸ்சிக்கு. இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க, பேசிக்கலி எனக்கும் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சிவகாசி பக்கம், ரைட்டா? அப்ப சிவகாசியில இருக்கும்போது நம்ம அந்த காலேஜுக்கு எனக்கு ரொம்ப 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 லிங்க். உங்க காலேஜ் இப்ப நீங்க வந்து நான் வந்து 25 years பேக் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரைட்? 25 years பேக் வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கணும், நிறைய பாஸ் பண்ணணும், நிறைய செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு இல்லாம இருக்கு. நம்மளுக்கு அது ஒரு பயமே கிடையாது. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்க, அந்த இருக்கங்குடியில இருந்து ஒரு பையன் சொல்லும் போது சொன்னாங்க, ஏன் சார் தமிழ்ல ஏன் சார் முடியாது அப்படின்னா, முதல்ல அதை தூக்கி எறிஞ்சிருங்க, கண்டிப்பா நம்மளால முடியும், ரைட்டா? நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் நம்பிக்கை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பா நம்பிக்கை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா, ஆனா பட் நீங்க ஒரு எய்ம் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரவே கூடாது. போகலாம், அதுக்காக எந்த ஜாப் போகலாம், பட் ஜாப் மூலம் எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருந்து அந்த ஃபைனல் கோலை நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம், கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணலாம். அதுதான் சொல்றேன். ஓகே, வேற டவுட்ஸ்? குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங், சொல்லுங்க சார். நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் சார். இப்ப மதுரையில சொல்லுங்க. மதுரையில திருப்பரங்குன்றம் சார். திருப்பரங்குன்றம், வெரி குட், சொல்லுங்கப்பா சார். இந்த என்சிஆர்டி தவிர்த்து இந்த GS 1 to 4 இருக்கும்ல சார், அதுக்கு புக்ஸ்னா என்ன சார் பண்ணலாம்? இல்ல நீங்க மெயின்ஸ் கேக்குறீங்களா, பிரிலிமினரி கேக்குறீங்களா? மெயின்ஸ் சார், மெயின்ஸ் சார். மெயின்ஸ்ல இங்க பாருங்களேன், அதாவது ஒவ்வொருலயும் 3 யூனிட் இருக்கு. அதாவது 3 யூனிட் அப்படின்னா இப்ப நீங்க நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சார் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார். அதாவது இப்போ வந்து பேப்பர் 1 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பேப்பர் 1 ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 1ல யூனிட் 1 என்ன வரும் அப்படின்னா ஹிஸ்டரி வரும், சரிங்களா? யூனிட் 1ல ஹிஸ்டரி வரும், ரைட்? அதாவது இந்தியன் ஹெரிடேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் ஹிஸ்டரி சொல்லுவாங்க. யூனிட் 2ல ஜியோகிராஃபி, ரைட்? யூனிட் 3ல சோசியாலஜி வரும். ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 1ல யூனிட் 1 வந்து இந்தியன் ஹெரிடேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்டரி, அது நீங்க ஹிஸ்டரின்னு எழுதி வச்சுங்க, ஓகே சார், ரைட்? யூனிட் 2 ஜியோகிராஃபி. யூனிட் 3 வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா சோசியாலஜி, சோசியல் இஷ்யூஸ் வரும், ஓகே சார். ஓகே. அதே மாதிரி பேப்பர் 2 ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 2ல பேப்பர் 1 பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாலிட்டி வரும், இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிட் 1ல. நம்ம இப்ப பேப்பர் 2 பத்தி பாத்துக்கிறோம், இந்தியன் பாலிட்டி. அதே மாதிரி யூனிட் 2ல கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது பாலிட்டியோட வந்து கண்டினியூஷன் தான். பாலிட்டின்னு அரசியல் அமைப்பு, இது அரசியல் அமைப்பு எப்படி எப்படிலாம் செயல்படுத்துறாங்க அப்படின்னா யூனிட் 2ல கவர்னன்ஸ், ஓகே சார், ரைட்? யூனிட் 3 வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ். யூனிட் 3 இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் வரும், ஓகே சார், ஓகே சார், சரிங்களா? ரைட். அடுத்து பாருங்க ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 3. ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 3 அதுல யூனிட் 1 ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 3 யூனிட் 1 இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர். இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிட் 1, ஓகே சார், சரிங்களா? யூனிட் 2 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஓகே. யூனிட் 2 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ரைட்? யூனிட் 3 வந்து செக்யூரிட்டி அப்படின்னு இருக்கும், செக்யூரிட்டி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி, இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி பத்தி பாதுகாப்பு, ஓகே சார், ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 4, ஓகே சார், எத்திக்ஸ், ஆப்டிடியூட் நம்ம ஆப்டிடியூட் கிடையாது, மேக்ஸ் கிடையாது, சரிங்களா? நிறைய இருக்கும் எத்திக்ஸ். ஆமா, இதுல யூனிட் பிரிக்க முடியாது, எத்திக்ஸ் ஆப்டிடியூடு அது மாதிரி தனித்தனியா பிரிக்க முடியாது. இதுல எத்திக்ஸ் ஆப்டிடியூட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் ஸ்டடீஸ்னு சில கொஸ்டின், ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க, அதை கொடுத்து நீங்க என்ன எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இது 4th பேப்பர் வந்து நம்மளா படிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது, ஓகே சார், சரிங்களா? அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு சில புக்ஸ் தான். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நல்லா கவனிங்க. இப்ப நீங்க பாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து லட்சுமிகாந்த் அப்படின்னு ஒரு புக் தான் சொல்லுவாங்க. ஹலோ, தமிழ்நாடு, இந்தியா ஃபுல்லா அந்த லட்சுமிகாந்த் புக் தான் இது பண்ணுவாங்க. நீங்க அதை சொன்ன நம்ம வீடியோஸ் நீங்க போய் அந்த யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி லட்சுமிகாந்த படிக்கலாம் அப்படின்னு விக்ரம் சார் அவர் தான் பேசியிருப்பாங்க. அதுல போயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அந்த புக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். அப்ப அந்த புக்கு பார்த்தாலே ஐயோ நம்ம படிக்கலாமா, இவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க முடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு புக்ஸ் இருக்கு,
ஓகே சார். சரிங்க, நீங்க அந்த வீடியோஸ் பாருங்க, வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லவா? இப்ப நீங்க அந்த ஹிஸ்டரி இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், ஹிஸ்டரிக்குள்ள 3 இருக்கு. அதாவது இந்தியன் ஹெரிடேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் இருக்கும், இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், வேர்ல்டு ஜாகிரபி. அதே மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சுக்கிட்டே போவாங்க. அதான் சார், அதாவது நீங்க உங்க வெப்சைட்ல கூட லிஸ்ட் இருக்குமா சார் அந்த மாதிரி? இருக்கு. நீங்க முதல்ல வெப்சைட் வந்து ஆன் ப்ராசஸ், ஒரு 1 month ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. பட் நீங்க அந்த யூடியூப்ல பார்த்தா இது ஃபுல்லா நான் பேசிட்டேன். ஓகே சார். ஓகே சார். அதை பாருங்க. இல்ல நீங்க அது அங்கேயும் சொல்ல வேண்டாம். நீங்க வேற உங்க டவுட் எனக்கு கிளாரிஃபை ஆச்சா? என்ன டவுட் உங்களுக்கு, நீங்க என்ன கேட்டீங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சான்னு பாருங்க. இதை திருப்பி சொல்லுங்க, நான் கேட்கிறேன் சார். அதாவது இது வந்து என்னோட டவுட்டும் கிடையாது சார், என் பிரதர், எங்கர் பிரதர் தான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றேன் குறிக்கோள். அவன் தான் கேட்க சொன்னான். அவன் வந்து என்ன சொல்றான்னா, என்சிஆர்டி ஓகே, அது தவிர்த்து இந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட்லாம் என்னென்ன புக்ஸ்லாம் சார் ரெக்கமெண்ட் பண்றான்னு கேட்டு சொல்ல அப்படின்னு சொல்றான் சார். இல்லக்கண்ணே, அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஹிஸ்டரி அப்படின்னா பிபின் சந்திரா. இப்ப நீங்க அதாவது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்மளுக்கு மாதிரி ஒரே புக்கை வச்சு படிச்சு வந்துட முடியாது. நல்லா கவனிச்சுக்க. அதாவது நான் வந்து உடனே வந்து லட்சுமிகாந்த் பாலிட்டிக்னு சொல்லிட்டேன், ஒரே புக் அதை சொல்லலாம். பட் வந்து எக்கனாமி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 புக் இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் தனியா புக், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு புக்ஸ் வரும். ஓகே சார். ஓகே, என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுது சார். அதாவது ஹிஸ்டரிக்கு நல்லா கவனிங்க, ஹெரிடேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் வேற புக்கு, மாடர்ன் இந்தியா வேற புக்கு, வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி வேற புக், இப்படி இருக்கும் புக்ஸ். அதுல நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 2-3 புக் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஒரே இன்சிடென்ட் இருக்கும், பட் இந்த புக்ல ஆத்தர் வேற மாதிரி இருப்பாங்க, அந்த புக்ல வேற ஆத்தர் இருப்பாங்க. என்சிஆர்டிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? பேசிக். அதாவது இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், இப்ப எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டரி கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சார். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நான் பிபின் சந்திரா அப்படியே வந்து பிபின் சந்திரான்னு ஒரு புக் இருக்கும், இந்தியன் நேஷனல் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்ற. அந்த ஆத்தர் அவர் எழுதிட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண் முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி வந்து உணர்ச்சியா எழுதிட்டு போகிறார். அந்த புக்கை ஊன்றி நம்ம கதை படிப்போம் பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு தியேட்டர்ல போய் படம் பாக்குறோம், எப்படி நம்ம ஊன்றி போறோம், அந்த டேரக்டர் அந்த சீட்டு முனிக்கு கொண்டு போறான்னு சொல்றாங்க, அதே மாதிரி இருக்கும் சில புக்ஸ். அப்ப நம்ம அந்த ஊன்றி படிக்கும் போது நம்மளோட சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா அப்படியே உள்ளக்க போயிடும். ஓகே சார். சரிங்களா? அது என்னதான் சொல்றது. இப்ப நீங்க 3rd பேப்பர்லாம் பாத்தீங்கன்னா, எக்கனாமி எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து புதுசா மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கன்வென்ஷனல் ஓகே, பட் கரண்ட் எல்லாம் வந்து மாறும். அது வந்து கரண்ட் லைவ் சப்ஜெக்ட், எக்கனாமிங்கிறதே லைவ் சப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி போன வருஷம் பூரா பாத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் கோவிட் இருக்கு வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அது பத்தியே 4 பேப்பர்லயும் கொஸ்டின் இருந்துச்சு. கொஸ்டின் ரைட். இப்ப செகண்ட் வேவ் இருக்கு, தேர்ட் வேவ் இருக்கு. ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அது வரும், பாலிட்டி வரும், ஹிஸ்டரியில வரும், எல்லா இடத்துலயும் வரும் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ கரண்ட் சினாரியோல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ். ஓகே சார். சார் மை லாஸ்ட் क्वेश्चन சார். சொல்லுங்க. லாஸ்ட்னு சொல்லாதீங்க, எப்பனாலும் கேட்கலாம். சொல்லுங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் சார். What do you think about reading Hindu sir? What should we read specifically, or should we read everything? Hindu paper தான சொல்றீங்க? Yes sir. Hindu paper is nothing but your general studies paper 1, general studies paper 2, general studies paper 3 ஓட கண்டினியூஷன் தான் Hindu. ஓகே சார். அதாவது டெய்லி இப்போ வந்து ஒரு பயங்கரமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களா சார்? அவங்கலாம் என்ன சார் பண்ணுவாங்க டெய்லி? இப்போ உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க சார். ஹிந்து நோட்ஸ் எடுப்பாங்களா இல்ல சும்மா படிச்சுட்டு மட்டும் போயிடுவாங்களா சார்? படிக்க கூடாதுல்ல, அது படிக்கிறது வந்து அதாவது நீங்க ஹிந்து பேப்பர் படிப்பீங்களா? எஸ் சார். நீங்க எவ்வளவு நேரம் படிப்பீங்க ஹிந்து பேப்பரை? ஒரு 1/2 hour to 1 hour சார். அப்பன்னு நீங்க படிக்கல, பாக்குறீங்க. ஆமா. There is difference between seeing and reading. You are seeing the Hindu paper. Okay, if you are going to read the Hindu paper, it will take at least 4 to 5 hours. 4 to 5 hours sir daily. கண்டிப்பா. பட் 4 to 5 hours நம்மளால படிக்க முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, ஒரு 6 months 7 months எங்க கூட டிராவல் பண்ணும் போதுதான் இந்த பார்ட் இந்த ஏரியா வந்து GS1ல அங்க வரும், GS2க்கு இங்க வரும், இது வந்து கன்வென்ஷன்ல நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய it will take 1 year. ஓகே சார். ஓகே. ஆனா கண்டிப்பா எதை படிக்கணும் அப்படின்னா ஹெட்லைனை படிச்சுட்டு நீங்க திருப்பினாலே பின்னாடி வந்து தமிழ்நாடு நியூஸ், சிட்டி நியூஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. எஸ் சார். ஓகே. லெட்டர் டு தி எடிட்டர் இருக்கும் பாத்தீங்களா, லெட்டர் டு தி எடிட்டர் ஓபன் பேஜ் ஒன்று கம்பல்சரி தேவை. எடிட்டோரியல் ரொம்ப முக்கியமா சார்? அதுதான் வந்து கொஸ்டினே அதான். ஓகே சார். மெயின்ஸ்ல கேக்குற கொஸ்டினே அதான், எடிட்டோரியல் தான். ஓகே சார். ஓகே.
apart from GS you are also having essay paper. எஸ் சார். அப்போ உங்களோட லைன்ஸ்லாம் வரணும்னா நீங்க ஹிந்து, அதாவது ஒரு நல்ல குட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து காலையில எடுத்தோடனே ஹிந்து பேப்பர் எங்கன்னு தான் தேடுவாங்க. ஏன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்து நம்ம நீங்க இதை மட்டும் வந்து ஹேபிட்டா வச்சு பாருங்க. ஓப்பன் டு தி லெட்டர் டு தி எடிட்டர் ஓப்பன் பேஜ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதை மட்டும் நீங்க பாருங்க. நீங்க அதை படிக்க ஆரம்பிங்க, நிறைய பேசலாம். சரிங்களா? பட் 4 to 5 hours கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான் அவ்வளவு டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே வந்து எது நம்மளுக்கு முக்கியம், எது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு போக 3 hours 2.5 hours 3 hours. நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் பேப்பர் 1, 2, 3 and 4 அந்த எஸ்ஏ பேப்பர். அப்ப நம்மளோட யூபிஎஸ்சி மெயின் சிலபஸோட மெயினான இது என்ன அப்படின்னா, மெயின்ஸ் பிரிலிமினரி கிடையாது. பிரிலிமினரிக்கு தான் என்சிஆர்டி புக்ஸ். மெயின்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக், ரொம்ப கண்டிப்பா பண்றது வந்து நம்மளோட ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர். ஓகே சார், ஓகே சார். சரிங்களா? Sir, and then 2 more questions are there. ஒரு பையன் வந்து பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் ரிலேட்டடும் கொஞ்சம் ஷேரிங் டேட்டா கேட்டிருக்கான். And then YouTubeல ஒரு பையன் வந்து he was asking about group 1 exams. So I think we can touch on these also because timing is also getting down. So we can get on this also. Yeah, no problem. Prem, நீங்க பேங்க் எக்ஸாமினேஷன் பத்தி பேசுறீங்களா? ஹலோ பிரேம். ஹலோ சார், கேக்குதா சார்? கேக்குதுப்பா. பிரேம், நீங்க பேங்க் எக்ஸாமினேஷன் பத்தி பேசலாமா? பேங்க் பத்தி பேசிட்டே இருங்க, நான் அடுத்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1க்கு வரேன். ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகே. இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஹவு டு கிராக் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்ன்றது இன்னைக்கு டாபிக்கா இருந்தது. பட் பிஃபோர் என்டரிங் டு தி சப்ஜெக்ட் we have to question ourselves. அதாவது 3 questions வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பேசிக்ல இருந்து நான் வரேன். Why we want to become a government officer? First, there is immense opportunities in private sectors also. But government office, government servant ஆகணும்ன்ற ஒரு கிரேஸ் எதனால இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு சில ரீசன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி. அப் டு 58 years வரையும் வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல வந்து நமக்கு கன்ஃபர்மேஷனா கொடுக்குறாங்க. ஈவன் பிரைவேட்ல போனாலும் வந்து அந்த சோசியல் ரெஸ்பெக்ட்ன்றது இருக்கதான் செய்யுது. பட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பெக்ட் வைஸ் வந்து மாற்றம், சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கதான் செய்யுது. நெக்ஸ்ட், ஒரு ஹேண்ட்ஸம் சேலரி. இப்ப நம்ம யூபிஎஸ்சியை பத்தி இப்ப சார் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. யூபிஎஸ்சியை பத்தி பாக்குறப்ப ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து நம்ம உள்ள போறோம், ட்ரைனிங்ல போறப்பே வந்து நியர்லி 60,000 வந்து இன்ஹேண்ட் சேலரி வந்து 60,000 கிட்ட வரும். டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்கிங் எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் செக்டார்னு எடுத்துட்டாலே, டிஎன்பிஎஸ்சியா இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு சர்வீஸா இருக்கட்டும், ஆர் சென்ட்ரல் சர்வீஸா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் வந்து அந்தந்த இன்ஃபிளேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட்ஸம் சேலரி கொடுக்குறாங்க. ஈவன் ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம் ஒரு குரூப் 4ல போனா கூட இப்ப வந்து ஆன் ஹேண்ட் சேலரி மினிமம் 20,000 வாங்கிடுவாங்க. எந்த ஒரு பிரைவேட் கன்சர்ன் போனீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பேசிக்கா, நான் சொல்றது கடைநிலை ஊழியர், ஒரு 10th குவாலிஃபிகேஷனுக்கு 20,000 கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் நம்ம கவர்மெண்ட்ல வந்து கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து ஜாப் சாட்டிஸ்பிகேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. நீங்க என்ன எவ்வளவு பெரிய கம்பெனில பிரைவேட்ல வேலை பார்த்தாலும் அந்த ஜாப் சாட்டிஸ்பிகேஷன் அப்படின்றது ஒன்லி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றது இதெல்லாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வாட் ஆர் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா வந்து நம்ம we have to classify the opportunities regarding government exams into 2 types. First, technical side, another non-technical side. பட் டெக்னிக்கல் சைடு அப்படின்னா இன்டைரக்ட்லி சர்விங் டு தி பீப்புள். அதாவது டெக்னிக்கல் சைடு ரயில்வேல இருக்கலாம், ஒரு பிஎஸ்யூல இருக்கலாம், அதுல வந்து இன்ஜினியர்ஸ், ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், இதுலலாம் வந்து நம்ம பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்றது இன்டைரக்ட் மோடா இருக்கும். பட் நான் டெக்னிக்கல் டைரக்ட் மோட் ஆஃப் சர்விங் அப்படின்றது நான் டெக்னிக்கல் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு நான் டெக்னிக்கல்ல தான் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு ப்ரொபேஷன் ஆஃபீஸர் இன் பிரசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மதுரையில் ஒர்க் பண்றேன். இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாக்குறப்ப நமக்கு வேரியஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. என்னன்னா, யூபிஎஸ்சி இருக்கு, எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன், தட் இஸ் பேங்கிங், டிஎன்பிஎஸ்சி, ரயில்வே அண்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ்ல வந்து ஆர்மி இருக்கு, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். இப்போ நம்ம காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து ஆப்காட்னு ஒரு எக்ஸாம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, அது. தென் இஸ்ரோ, ஐஎஸ்ஆர்ஓ, டிஆர்டிஓ, டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், அண்ட் வேரியஸ் பிஎஸ்யூஸ்னா பப்ளிக் செக்டார் யூனிட், லைக் வந்து இந்த இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல், இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். தென் வந்து கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் ஐசிஐஆர், பிசிக்கல் லேபரேட்டரி, நேஷனல் கெமிக்கல் லேபரேட்டரி, இந்த மாதிரி
வேரியஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி ராஜராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து யூபிஎஸ்சி. ஒன்ஸ் நீங்க யூபிஎஸ்சி நீங்க படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாம் ஃபர்தரா நான் சொன்ன எல்லா எக்ஸாமே வந்து கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஆஃப்டர் யூ ப்ரிப்பேரிங் டியூரிங் தி கோர்ஸ் டைம், யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ற அந்த கோர்ஸ் டைம்லயே வந்து நம்ம வேரியஸ் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பாக்குறப்ப நான் வந்து ஒரு 3 to 4 years வந்து நான் படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். அந்த கோர்ஸ் டைம்லயே வந்து எனக்கு ஐஎஸ்ஆர் ஒரு வேலை கிடைச்சது. நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க யூபிஎஸ்சியோ ஆர் குரூப் 1, இந்த யூபிஎஸ்சி ஆர் குரூப் 1 நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு படிக்கிறோமோ அது நம்ம இன்டென்சிவா நம்ம படிக்கிறப்ப நமக்கு அது கிடைக்கலனா கூட கிடைச்சிரும். பட் கிடைக்கலனா கூட அதுக்கு ஃபர்தரா இருக்குது சின்ன சின்ன எக்ஸாம்ஸ். நான் வேரியஸ் எக்ஸாம் சொன்னேன், எஸ்எஸ்சி சொன்னேன், பேங்கிங் சொல்லியிருந்தேன், டிஎன்பிஎஸ்சி. எனக்கு பேங்கிங்லயும் கிடைச்சது, எஸ்எஸ்சில எம்டிஎஸ்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு, அது கிடைச்சது. அந்த கோர்ஸ் டைம்லயே நீங்க எனி ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் நம்ம கண்டிப்பா பிளேஸ் ஆயிடலாம். நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் தி குவாலிட்டிஸ் required to crack a government exam அப்படின்னா, there are various qualities. First and foremost, persistence and consistency. இந்த ஒரே ஒரு குவாலிட்டி இருந்தா போதும், எல்லா மீன்ஸ் நம்ம யூபிஎஸ்சி கூட 1 or 2 years நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இப்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்ஜினியரிங் எனக்கு சரியா வரல, மீன்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்றேன். எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் அந்த அளவுக்கு வரல, டு தி கோர் வந்து எனக்கு இன்ஜினியரிங் வரல. ஸோ நான் வந்து என்னுடைய ட்ராக்கை மாத்திக்கிட்டேன். சரி, நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல யாருக்குமே எனக்கு இன்ஜினியரிங் நான் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான இன்ஜினியரா வர முடியாது என்னால அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம ட்ராக் பண்ணிடலாம். இதுல மீன்ஸ் இந்த எக்ஸாம்ல நம்ம டெக்னிக்கலா இருக்கட்டும், நான் டெக்னிக்கலா இருக்கட்டும், நம்ம ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். தென் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வேணும், போல்ட்னஸ் வேணும், ஹார்ட் ஒர்க் இந்த சென்ஸ் இம்மன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க். சும்மா ஒரு சாதாரண ஹார்ட் ஒர்க் கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம அப்துதி லெவலா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எல்லாத்துலயும் ஒரு பேசிக், சார் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, எக்கனாமி, இது எல்லாத்துலயும் ஒரு பேசிக் டச் இருந்தாலே போதும், நம்ம கிராக் பண்ணிடலாம். டியூரிங் தி கோர்ஸ் பீரியட், அந்த நம்ம படிக்கிற பீரியட்ல என்னென்ன பண்ணணும், இல்ல இப்ப நீங்க ஃபவுண்டேஷன் பீரியட்ல நீங்க என்னென்ன பண்ணணும்ன்றத நான் சொல்றேன். ஃபவுண்டேஷன் பீரியட்ல ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஹேபிட்ஸை வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா நான் ஒரு 3 to 4 years எனக்கு வேலை வாங்குறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறது காரணம் வந்து எனக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ற ஹேபிட் இல்லாம இருந்தது. காலேஜ் டைம்லயும் சரி, அதுக்கடுத்தும் எனக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ற ஹேபிட் இல்லாம முக்கியமான காரணம். இன்கேஸ் அந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ற ஹேபிட் எனக்கு இருந்ததுன்னா நான் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு 1 or 2 yearsல நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்டிங் வாங்கியிருந்திருக்க முடியும். பட் நான் வந்து அதை லேக் பண்ணிட்டேன். ரெண்டாவது, இந்த காலேஜ் டைம் படிக்கிறப்ப நீங்க நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்றதோட சின்ன சின்ன புக்ஸ் படிங்க. ஒரு பேசிக் ரீடிங் ஹேபிட்டை ஃபர்ஸ்ட் வளர்த்துக்கணும். சின்ன காமிக்ஸ் படிங்க. பேசிக்கா நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, எடுத்தோன்னே யூபிஎஸ்சியில போய் நம்ம திறந்து உட்காந்தோம்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு பெருசா தெரியும். சின்ன சின்ன ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன புக்ஸா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. கன்சிஸ்டன்ஸா நீங்க டெய்லி ரீட் பண்ணுங்க. வேற இந்த பேங்கிங் எக்ஸாம் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. பேங்கிங்கை பொறுத்தளவு ஒரு 3 to 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஐபிபிஎஸ். ஐபிபிஎஸ்ன்றது ஒரு ஏஜென்சி. அந்த ஏஜென்சில வந்து அது கீழே வர்றது எல்லா நேஷனலைஸ்டு பேங்க் எக்ஸப்ட் ஆர்பிஐ அண்ட் எஸ்பிஐ. இந்த 2 பேங்கை தவிர எல்லா நேஷனலைஸ்டு பேங்க்கும் வந்து ஆள் எடுக்கிற ரெக்வயர் பண்றது இந்த ஐபிபிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் எடுக்கிறாங்க. இதுல வந்து ஒரு 3 ஸ்டேஜ், பிரிலிமினரி, மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ. அதே தான் நம்ம சார் யூபிஎஸ்சில என்ன ஃபாலோ ஆகுதோ அதே தான் எல்லாத்துக்குமே ஃபாலோ ஆகும். மேக்ஸிமம் பேங்கிங்லேயே அதே தான். பிரிலிமினரின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இருக்கும், மெயின்ஸ் ஒன்று இருக்கும், தேர்ட் இன்டர்வியூ. இப்போ ஐபிபிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ்ல 2 டைப் ஆஃப் எக்ஸாம் நடக்கும். ஒன்னு வந்து கிளரிக்கல் எக்ஸாம், இன்னொன்னு ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர், தட் இஸ் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர். உள்ள டைரக்டா உள்ள போறப்பே வந்து நம்ம அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா தான் உள்ள போற மாதிரி இருக்கும். கிளரிக்கல் எக்ஸாம் பொறுத்தளவு தெர் இஸ் நோ இன்டர்வியூ. ஃபர்ஸ்ட் பிரிலிமினரி எக்ஸாம் நடக்கும், நெக்ஸ்ட் மெயின் எக்ஸாம் நடக்கும், நெக்ஸ்ட் தென் போஸ்ட் எக்ஸாம். இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் தட் இஸ் பிஓ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். அந்த எக்ஸாம் பொறுத்தளவு பிரிலிமினரி, மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ மூணு செக்ஷனா நடக்குது. லைக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 குரூப் 2. குரூப் 1ம் சரி குரூப் 2ம் சரி அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ஐபிபிஎஸ்ல பிஓ எக்ஸாம் ஒரு மூணு லெவல்ல நடக்குது. பிரிலிமினரி, மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ அப்படின்றது. பிரிலிமினரியை பொறுத்தளவு ஒரு 4 செக்ஷன்ஸ் கேட்கறாங்க. என்னன்னா ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ், அரித்மெட்டிக் எபிலிட்டி, ஜெனரல் அவேர்னஸ், தென் நார்மலா ஜிகே. இந்த 4 டாபிக் கேட்கறாங்க. ஜிகே இந்த சென்ஸ் வந்து பேங்கிங்ல பாக்குறப்ப ஜிகேனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வரும். இதுல நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சிக்கும் பேங்கிங்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. என்னன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி படிக்கிறப்ப அதிகமா நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஜெனரல் ஸ்டடிஸ், இந்த சென்ஸ் ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, எக்கனாமி, இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும்.
But in case of banking exams, we have to concentrate more on arithmetics only. Arithmetics and general intelligence. அரித்மெட்டிக்ஸ்னா நம்ம இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியா எடுத்துக்கோங்க, யூபிஎஸ்சி எடுத்துக்கிட்டா ஒரு சம்ம நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு 2 to 3 minutes வரை எடுத்துக்கலாம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்கிங்ல ஒரு சம் சால்வ் பண்றதுக்கு மேக்ஸிமம் 20 to 25 செகண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடணும். அந்த மாதிரி நம்ம அரித்மெட்டிக் குவாலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கலாம். தென் இன்டெலிஜென்ஸ், ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா மீன்ஸ் ரீசனிங். ஜெனரல் ரீசனிங்னு ஒரு புக் இருக்கு, அந்த புக் நம்ம படிச்சாலே போதும். மேக்ஸிமம் பேங்க் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஜெனரல் அவேர்னஸ், ஜிக்கு அதிகமா படிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இந்த 2 இதை நம்ம நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். 3வது ஃபோர்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கிலீஷ் நாலேஜ். ஏன்னா ஒரு பேப்பர் இங்கிலீஷ் பேப்பர்னே வரும், அதுல அதிகமா கிராமர்ஸ் கேட்பாங்க. கிராமர் ஓரியன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்மளும் கண்டிப்பா கொஞ்சம் தப்பு வாங்குவோம். அதனால கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் வரவே கூடாது. கிராமட்டிக்கல் நாலேஜை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்தளவு. நான் சொல்றது வந்து இப்போ ஐபிபிஎஸ் பத்தி சொல்லியாச்சு. இதே தான் எஸ்பிஐ. எஸ்பிஐலையும் 2 வேகன்சி போடுவாங்க. 2 types ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் டு பி ஹெல்ப். என்னன்னா ஒன்னு கிளரிக்கல் எக்ஸாம், இன்னொன்னு ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். அதே தான் இந்த ஐபிபிஎஸ் கீழே வந்து எல்லா நேஷனலைஸ்டு பேங்க்கும் வரும், எக்ஸப்ட் எஸ்பிஐ வராது, அண்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ வராது. தென் இன் கேஸ் ஆஃப் எஸ்பிஐ எக்ஸாம்ல 2 எக்ஸாம் நடக்குது. ஒன்னு கிளரிக்கல் எக்ஸாம், 2வது ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். அதுலயும் இதே தான். இது 2க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சேலரி வைஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆகும். ஐபிபிஎஸ்ல நீங்க ஒரு ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா அதுல வாங்குற சேலரியை விட எஸ்பிஐல ஒரு ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் வாங்குற சேலரி வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவ்வளவுதானே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. டஃப்னஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். டஃப்னஸ் லெவலை பொறுத்தளவு ஐபிபிஎஸ் கம்பேர் பண்றப்ப எஸ்பிஐ டஃப்னஸ் லெவல் லிட்டில் பிட் ஹையரா தான் இருக்கும். தென் எஸ்பிஐ பார்த்தாச்சு, ஐபிபிஎஸ் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலையும் இதே மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நடக்கலாம் செய்யும். இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பா நடக்கும். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலையும் 2 types ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஒன்னு ஆர்பிஐ கிரேட் பி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். செகண்ட் ஆர்பிஐல வந்து கிளரிக்கல் எக்ஸாம் நடக்கும். இது 2மே வந்து இப்ப ஒரு எஸ்பிஐல பிஓ கிளியர் பண்ற நாலேஜ் நம்ம ஆர்பிஐல வந்து ஒரு கிளரிக்கல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு தேவைப்படும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஆர்பிஐ டஃப்னஸ் லெவல் கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும். யாரெல்லாம் இங்க வந்து இந்த ஆர்பிஐ கிரேட் பி யாரெல்லாம் கிளியர் பண்ணுவான்னு பார்த்தா யூபிஎஸ்சில யாரெல்லாம் நல்லா படிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இங்க ஆர்பிஐ கிரேட் பி கிளியர் பண்ற சான்சஸ் அதிகம். நீங்க ஆர்பிஐ கிரேட் பி கிளியர் பண்ண உங்களுடைய லிஸ்டா நீங்க சர்வே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல 90 to 95% வந்து யூபிஎஸ்சி யாரெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ, கரண்டா பர்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லா பேருமே ஆர்பிஐ கிரேட் பி கிளியர் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சில அதிகமான எக்கனாமி, இந்தியன் எக்கனாமி, பினான்ஸ் சம்பந்தமா நம்ம இன்டெப்தா படிப்போம். அந்த நாலேஜ் தான் வந்து இங்க ஆர்பிஐ கிரேட் பில யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இந்த ஆர்பிஐ பார்த்தாச்சு. ஆர்பிஐ அதே தான். ஆர்பிஐ இன் கேஸ் ஆர்பிஐ நம்ம பாக்குறப்ப சேலரி வைஸ் வந்து ஒரு யூபிஎஸ்சில பிளேஸ் ஆகிற ஆபீசரோட ஆர்பிஐ கிரேட் பில போகக்கூடிய ஆபீசருக்கு சேலரி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் இருக்கும். லாஸ்டா வந்து இந்த தமிழ்நாடு பேங்க்ஸ், குட்டி குட்டி பேங்க்ஸ் இருக்கும். இந்த பாண்டியன் பேங்க், தமிழ்நாடு ரூரல் பேங்க், இந்த மாதிரி பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கு. இது வந்து கிளியர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம எஸ்பிஐ லெவல ப்ரிப்பேர் பண்றோம், எஸ்பிஐல வந்து ஒரு பேங்க் எஸ்பிஐல ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் லெவல ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த தமிழ்நாடு லெவல் சின்ன குட்டி குட்டி பேங்க்ஸ் கிளியர் பண்றது ரொம்பவே ஈஸி. தென் அட் லாஸ்ட் பிரைவேட் பேங்க்ஸ்க்கு வந்து என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் போக வேணாம்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பிரைவேட் பேங்க்ல வந்து நிறைய டார்கெட்ஸ், நிறைய கம்பல்ஷன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ்ல வந்து கம்பேர் பண்றப்ப அது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா மேடம்? சார் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா சார்? கமெண்ட்ஸ்ல வேற எதுவும் வரலப்பா, இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் வந்திருக்கு. ஸோ வேணா நம்ம லாஸ்டா அந்த குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ் கடைசியா வேணா பாத்துக்கலாம். இப்போ அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் சார் ராஜேந்திரன் சார் வந்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே ஓகே, வெரி குட் எக்ஸ்பிளனேஷன், சூப்பரா இருந்தது பேங்க். ரைட், ஓகே. இப்ப நம்ம குரூப் 1 பத்தி பேச போறோம். இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரியே தான், அதாவது யூபிஎஸ்சி நம்ம படிச்சா குரூப் 1 will be ஈஸி. சார் நான் என்ன சார் எல்லாருமே யூபிஎஸ்சி பண்ற சொல்றீங்க, நம்ம என்சிஆர்டி புக்ஸே படிக்கல சார், ஏன் நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல இருந்து ஏன் போக முடியாதுன்னா கண்டிப்பா போகலாம். இதுல இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல டு பி ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் ஒரு 100க்கு 10% மட்டும்தான் finished their NCERT books, அதாவது கேவி கேந்திரிய வித்யாலயா ப்ராடக்டா இருக்கும், சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ல படிப்பாங்க. மீதி எல்லாம் 90% ஃப்ரம் முக்காவாசி எப்படி இருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் நம்மளோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் தான். நத்திங். நல்லா கவனிங்க, நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது லாஸ்ட் 1 month படிப்பேன். நான் அப்படிதான் படிப்பேன். அப்படி படிச்சுதான் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கினேன். ரைட், பட் அதை வந்து நம்ம 1 year அல்லது 1.5 years உட்காந்து நம்ம படிச்சா லைஃப் பூரா நல்லா இருக்கலாம். ஒன்னே ஒண்ணு. அண்ட் ஒன் மோர் திங்,
நல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே எதுக்காக கவர்மெண்ட் ஜாப் நம்ம வாங்கணும், நம்மளுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அதை சொல்லிட்டு பிரேம் சார் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்டா இருந்துச்சு. ஓகே, we directly go for TNPC Group 1, ரைட்டா? இப்ப பாருங்களேன், ஏன் இப்ப நம்ம யூபிஎஸ்சி பத்தி பார்த்தோம், அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், IAS IPS. ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம டிஎன்பிசியோட டாப்பஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிசி Group 1. அங்க IAS அப்படின்னா இங்க டிப்டி கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, துணை ஆட்சியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க IPS அப்படின்னா இங்க DSP, டிப்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேற ஒண்ணுமே வித்தியாசம் இல்லை, அங்கேக்கு இங்கேக்கு ஒரே தான். அதே மாதிரி நல்லா கவனிங்க, இப்ப நம்ம பிலிமரி பேசணும். பிலிமரி யூபிஎஸ்சி பத்தி பேசும்போது என்ன பேசணும் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு. ஓகே, அதாவது காலையில என்ன சொன்ன ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர், மத்தியானம் சிசெட் பேப்பர். அந்த ரெண்டு பேப்பரையும் ஒன்னாக்கி இருக்காங்க இங்க நம்ம குரூப் 1ல. ரெண்டு பேப்பர் ஒரே பேப்பர் ஆக்கி அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, அங்க காலையில யூபிஎஸ்சி, அங்கங்கிறது யூபிஎஸ்சில ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர்ல 100 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி சிசெட் பேப்பர்ல 80 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க ஒரே பிலிமரி இதுலயும் வந்து குரூப் 1க்கு 3 ஸ்டேஜ்: பிலிமரி, மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ. பிலிமரி, மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ. ஸோ பிலிமரியில என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, யூபிஎஸ்சி மாதிரி 2 பேப்பர் வைக்காம ஒரே பேப்பர் எடுத்திருக்காங்க. எப்படின்னா ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் அப்படி வச்சிருப்பாங்க, பட் ஆப்ஸ் மேக்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளேயே சேர்த்துருவாங்க. சிசெட்ல கேட்கற மாதிரி இதுலயே சேர்த்துருவாங்க. ஸோ பாருங்க, பிலிமரிக்கு ஒரே பேப்பர் ஒரு பேப்பர், அதுல 200 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1.5 மார்க், மொத்தம் 300 மார்க். சரிங்களா? அதுதான் பிலிமரி. அடுத்து டிஎன்பிசி Group 1 மெயின்ஸுக்கு. இப்ப நீங்க நம்ம யூபிஎஸ்சி பார்த்தோம். யூபிஎஸ்சி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க 9 பேப்பர் சொன்னாங்க, 9 பேப்பர்ஸ். I told that there will be 9 papers. Out of 9 papers, 2 papers for qualifying nature, 7 papers for merit papers. அங்க இருந்த யூபிஎஸ்சில இருந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 1, 2, 3 அந்த 3 பேப்பர் மட்டும் தான் இங்க இருக்கு. டிஎன்பிசி Group 1ல யூபிஎஸ்சில இருந்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 1, 2 and 3 அதை அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அங்க மாதிரி தான் அதே பேட்டர்ன். அங்க ஈச் பேப்பர் ஒரு பேப்பருக்கு வந்து 250 மார்க்ஸ். அதே மாதிரி இங்கேயும் 250 மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. யூபிஎஸ்சி படிச்சா Group 1 ஈஸியா இருக்கணும், இதுதான் சொன்னோம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அங்க மெயின்ஸுக்கு 9 பேப்பர்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா? அந்த 2 பேப்பர் விட்டுருங்க, அந்த 7 பேப்பர்ஸ்ல வர்றதுதான் ஜிஎஸ் பேப்பர் 1 இங்க நம்ம டிஎன்பிசி Group 1ல இருக்குது. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. பேட்டர்ன் அதே பேட்டர்ன் தான். அதாவது மெயின்ஸ்க்கு 250 மார்க்ஸ் இருக்கும், அதுல 10 மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் 10 15 மார்க் கொஸ்டின், மொத்தம் 20 கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும். யூபிஎஸ்சிக்கும் அதே பேட்டர்ன் தான், இங்கேயும் அதே பேட்டர்ன் தான். பேட்டர்ன் இஸ் ஓகே. பட் நம்ம இப்ப Group 1 படிக்கணும், டிஎன்பிசி படிக்கணும். இங்க பாருங்க, இப்ப டிஎன்பிசி நிறைய இருக்கு. அதாவது டாப்பஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் டிஎன்பிசி Group 1. அதை விட்டுட்டா Group 2 இருக்கும், அதாவது Group 2 இன்ட்ரி போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை விட்டுட்டா Group 2A அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கு. அதுக்கடுத்து பாருங்க Group 3 இருக்கு, Group 4 BAO அப்படின்னு டிஎன்பிசில நிறைய போஸ்ட் வரும். பட் நம்ம பேசிக்கா எதை படிப்போம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் Group 1, Group 2, Group 4 and BAO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 லெவல் தான். ஓகே, இப்ப நம்ம யூடியூப்ல Group 1 பத்தி பேசுறதுனால திருப்பி நம்ம Group 1 பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப Group 1ல பிலிமரி, மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ. பிலிமரியில 200 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ரைட்? அதுல சிலபஸ் அதே மாதிரி தான். அதாவது அதே மாதிரினா ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, பாலிட்டி, எக்கனாமி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஜெனரல் சயின்ஸ். பட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஓரியன்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. 20% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி இங்க 200 கொஸ்டின்ஸ்ல 175 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிலிமரி, we are speaking about பிலிமரி. 175 கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜெனரல் நாலேஜ், ஜிகேல இருந்து வரும். 25 கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸ். ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன், 2 பேப்பர் ஒன்னு சேர்க்கணும்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா? யூபிஎஸ்சில 2 பேப்பர் இருக்கும், அந்த 2 பேப்பர் அப்படியே எடுத்து இங்க வச்சிருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி, தமிழ்நாடு ஜியோகிராஃபி, தமிழ்நாடு பாலிட்டி, தமிழ்நாடு எக்கனாமி, தமிழ்நாடு ஓரியன்டா இங்க படிக்க போறோம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அடுத்து மெயின்ஸ்ல இங்க வெறும் 3 பேப்பர் தான். இங்க இந்த சென்ஸ் டிஎன்பிசி Group 1க்கு நம்ம பேசுறோம். யூபிஎஸ்சிக்கு 9 பேப்பர். 9 பேப்பர் கூட சொல்லக்கூடாது, 7 பேப்பர்ஸ் தான். இங்க அங்க இருக்க அதே பேட்டர்ன், அதே சிலபஸ், கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன். எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் தமிழ்நாடுன்னு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இன்டர்வியூ அதே மாதிரி தான், அங்கே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும். இது முடிச்சுட்டா நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வில் கோ ஃபார் டிப்டி கலெக்டர் ஆர்
டிஎஸ்பி. ஓகே, அப்படி வரிசையா போஸ்ட் இருக்கும், நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? இதுதான் குரூப் 1 டிஎன்பிசி குரூப் 1க்கு. அதே இது இப்ப பாருங்க, இப்ப குரூப் 2க்கு பேட்டர்ன் மாத்திருக்காங்க. இப்ப குரூப் 4 பத்தி பேசணும்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, குரூப் 4 விஓல ஒரே பேப்பர் தான் இருக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு மெயின்ஸ் கிடையாது, இன்டர்வியூ கிடையாது, ஒரே டெஸ்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, எப்படி நம்ம பேங்க்ல வந்து அந்த கிளர்க் லெவல், அந்த பிஓ லெவல் 2 லெவலுக்கு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க டிஎன்பிசில டாப் லெவல் அண்ட் லோயஸ்ட் லெவல். இதுல பாருங்களேன் என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, இங்கேயும் 200 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதுல 100 கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸும், மீதி 100 கொஸ்டின் ஜெனரல் தமிழ் ஆர் ஜெனரல் இங்கிலீஷ், பொது தமிழ் ஆர் அந்த ஆங்கிலம், பொது ஆங்கிலம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து 100 கொஸ்டின்ஸ் வரும். 25 கொஸ்டின் மேக்ஸ், ரிமைனிங் 75 தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் கொடுத்தாரும். ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட் யூ, டிஎன்பிசி குரூப் 4 ஆர் விஏஓ. இதுல பாருங்க குரூப் 4 ஆர் விஏஓ எப்படி இருக்கும், ஒரே டெஸ்ட் தான், ஒரே அப்ஜெக்டிவ் டைப் டெஸ்ட் மட்டும் தான். நம்ம குரூப் 2ல குரூப் 1ல இருக்கிற மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்போ இன்டர்வியூ கிடையாது, ஒரே டெஸ்ட் தான் இருக்கும். சரிங்களா? இதுல மொத்தம் 200 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த 200 கொஸ்டின்ஸ்ல 100 கொஸ்டின்ஸ் பொது தமிழ், ஜெனரல் தமிழ் ஆர் ஜெனரல் இங்கிலீஷ். ரிமைனிங் 100 கொஸ்டின்ஸ்ல 25 கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸ், மீதி 75 கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஜெனரல் நாலேஜ் பார்ட் வந்து எடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஜெனரல் நாலேஜுக்கு தான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த ஜெனரல் நாலேஜ் அப்ப குரூப் 1 லெவலுக்கு படிச்சீங்கன்னா குரூப் 2, 2A, குரூப் 4 ஈஸியா இருக்கும். யூபிஎஸ்சி லெவலுக்கு படிச்சீங்கன்னா நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இஃப் யூ கன்சிடர் யூபிஎஸ்சி அட் 10th ஸ்டெப், அதுக்கு கீழே இவ்வளவு ஜாப்ஸ் அப்படியே வந்துடும். நீங்க அந்த 10th ஸ்டெப்ல அப்படியே உட்காந்துட்டு மேல திருப்பி போயிடலாம். 11th ஸ்டெப் 12th ஸ்டெப்னு போகலாம். பட் ஏதோ ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்ல நம்ம கீழே இருந்தா கூட we are having one job. அவ்வளவுதான். பிரேம், ஹலோ சார். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இல்ல, வேற ஏதாவது எது சொல்லணுமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டா சூப்பரா இருக்கும். சார், I think close to the thing. Mostly they have asked the questions, I think so. Okay sir, okay sir. Hello sir. Okay. சொல்லுங்க. Hello sir, I am Arun sir. Last one small. welcome Arun, சொல்லுங்க Arun. சார், இப்போ இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி சார் பண்ணலாம்? சூப்பர். இப்போ நீங்க வர்க் பண்றீங்களா, என்ன பண்றீங்க? நான் இப்போ பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், கலசலிங்கம். வெரி குட், வெரி குட். பட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி படிக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்களா, எக்ஸாம் ஹால்ல எப்படி பண்ணணும்னு கேக்குறீங்களா? இல்ல, ஜென்ரலா படிக்கிறது சார். இப்போ வந்து ப்ரிப்பரேஷன் டைம்னா ஆல்மோஸ்ட் 6 months 1 year அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. எஃபெக்டிவா பண்ணனா பெர் டே வந்து இப்போ நம்ம அகாடமிக்கலா எடுத்துட்டோம்னா பெர் டே 8 hours வந்து நம்ம கிளாஸ்லயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிறப்போ நம்ம பெர் டே எவ்வளவு ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம், எப்படி எஃபெக்டிவா பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய இருக்குல்ல. ஏன்னா சிலபஸ் வந்து வேஸ்ட் சிலபஸ்ங்கிறதுனால சோ எப்படி கவர் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம்? இல்ல, இது என்ன அப்படின்னா, இப்ப நாங்க அதாவது ஒரு காம்படிஷன் வந்து வருஷம் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்குன்னு தான் சொல்றேன். ரைட்? காம்படிஷன் அதாவது 2015க்கு முன்னாடி வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்ஸ்டியூஷன் வச்சே சொல்றேன். 2015 முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டே பேட்ச் மட்டும் தான் ஃபுல்லா இருக்கும். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா ஃபுல்லா படிக்கிறவங்க தான் வர்றாங்க. ஏன்னா காம்படிஷன், ஹெவி காம்படிஷன். அதாவது இப்ப நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதுல எந்த பேஜ்ல என்ன கேட்டாலும் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அப்படியே சொல்றாங்க. அது எப்படி வரும், அப்படியே திரும்பி 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 படிச்சா தான் வரும். நல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து டிவியேட் ஆகக்கூடாது. நான் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டே இருப்பேன். சார் என்ன சார் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து சோசியல் மீடியா நம்மளோட டிவியேட் பண்றதுக்கு நிறைய எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ரைட்? இப்ப நீங்க படிக்கும் போது அது 2 hours படிச்சாலும் சரி, 3 hours படிச்சாலும் சரி, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் டிவியேட் ஆகாம அந்த டயத்துக்குள்ள அதுதான் படிங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அதாவது இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எது அப்ரோச் பண்ணா இட் வில் பி குட், எது மார்க் ஸ்கோரிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு இட் வில் டேக் 1 year. பட் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் பண்ணி இதை படிங்க, இது இப்படி வரும் அப்படி வரும் இந்த ஃபீல்ட்ல சொல்லி கொடுப்போம். அப்போ உங்களோட டைம் இது பண்ணி மேக்ஸிமம் பாருங்க, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த குரூப் 1 வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா டாப்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல வந்திருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் உள்ளக்கு போயிடும். என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட இதுதான் லைஃப் அப்படின்ட்டு ஒரு 1 year உட்கார்ந்தோம்னா வில் பி கெட் த டார்கெட். ஹலோ அருண். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, அதே மாதிரி இப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க, பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்றேன்னா நல்லா கவனிங்களேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு டைம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்? ஒரு 5 hours கிடைக்குமா? ஆல்மோஸ்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏன்னா நைட் ஒரு 3 hours போடுங்க. கால் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ்ங்கிறதுனால ஃப்ரீயா நிறையவே இருக்கு.
5 to 6 hours பாத்தீங்கன்னா. ஆனா நீங்க எந்த சிலபஸ படிக்கிறீங்க, வெதர் யூ ஆர் டூயிங் கரெக்ட் ஆர் நாட், அது வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். நல்லா கவனிச்சுக்க. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு போட்டி ஆள்கள், இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன், அப்ப நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கிறோம், நம்ம நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கேல் வேணும். அதாவது உங்க கூட இருக்க அந்த சக போட்டியாளர்கள் அவங்க கூட போட்டி போடும்போது எக்ஸாமினேஷன் ஏறும்போது தான் தெரியும், ஐயோ நம்ம இது தப்பு பண்ணிப்போம், வந்து கரெக்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. பட் நீங்க சிங்கிளா இருக்கும்போது என்ன நினைப்பீங்க, நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னு சொல்லுவேன். பட் அந்த அப்ரோச் வில் பி டிஃபரெண்ட். அதாவது ஒன் திங், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனோட மந்த்ரா அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்ட் த அன்எக்ஸ்பெக்டட். எதெல்லாம் வராதுங்கிறதோ அதை பூரா வரும்னு நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்பெக்ட் த அன்எக்ஸ்பெக்டட். அப்பதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, we should be all India toppers. அவ்வளவு இங்க பாருங்களேன். இன்னொரு இப்படியும் பேசலாம். இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாரும் பயன்படுத்தும். நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா, என்னப்பா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, 4 ஆன்சரும் கொடுத்துடுறாங்க. ஓகே, அந்த 4 ABCD இந்த 4ல தான் ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. ஆன்சரையும் கொடுத்து கொஸ்டினும் கொடுத்து அதை எது கரெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன அது தப்பா? ஸோ ப்ரிலிமினரி வில் பி அந்த பேட்டர்ன் தான். ஆன்சர் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், அவ்வளவுதான். ஆன்சரும் கொடுத்துருக்காங்க, கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, அதையே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து நீ எங்கேயோ போய் தேடிட்டு வந்தா தான் என்ன பண்ண முடியாது, கஷ்டம். அதே மாதிரி அந்த அனலைஸ் பண்ணணும், அந்த கொஸ்டினை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, இப்ப நீங்க மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க பாத்தீங்கன்னா, இது பியூர் அண்ட் பியூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நாலேஜ் தான் அந்த பேப்பர்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க, we are all from the engineering background, நல்லா தெரியுங்க, நம்ம படிச்சிருப்போம். அப்ப நம்ம எழுதும் போது அந்த கரெக்ஷன் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு டாபிக் பத்தி, சோசியல் அவேர்னஸ் ஒரு டாபிக் பத்தி கேட்பாங்க, ஏதோ ஒரு டாபிக் ஒரு டாபிக் பத்தி கேட்கும்போது உங்களோட தாட் எப்படி இருக்குங்கிறது, உங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி வந்து சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து அப்படியே வந்து பிரதிபலிக்கும். ரைட், அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் மார்க். யூபிஎஸ்சி பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏ, அதே மாதிரி குரூப் 1 பாத்தீங்கன்னா சோசியலைசேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கும். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட தாட் வந்து அப்படி இருக்கும். அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட இருந்துச்சா தான் யூ கேன் டூ, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹலோ, ஓகே சார், ஓகே சார். டைம் வந்து 5 ஹவர்ஸ்னாலும் 6 ஹவர்ஸ்னாலும் யூ கேன் டூ, பட் உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? போய் அதே மாதிரி இப்ப சில சொல்லுவாங்க, சார் நான் 4 வருஷம் படிக்கிறேன் சார், 5 வருஷம் படிக்கிறேன் சார், நான் வர மாட்டேங்கிறேன் சார் அப்படின்னு. அது தப்பான ஒரு விஷயம். அங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரே அட்டம் தான், ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல தான் வரணும். செகண்ட் அட்டம், தேர்ட் அட்டம்லங்கிறது ஐ எம் நாட் ஓகே வித் தட், அவ்வளவுதான். ஒரு தடவை நல்லா சொல்லுங்க, ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறோம், ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறோம், அந்த எக்ஸாமினேஷன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வாட் எவர் பை யூபிஎஸ்சி ஆர் பேங்க் ஆர் எஸ்ஐ வாட் எவர் பை, நம்ம ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ண அன்னைக்கு நம்ம பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அப்படின்னு நம்ம நம்பர் அங்க இருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்க கூடாது. ஏன் பார்க்க கூடாதுன்னா, நம்ம எழுதியிருக்கோம் we are the topper, நம்ம கண்டிப்பா வந்துருவோம். ஏன்னா நான் எப்பயுமே அப்படிதான் சொல்லுவேன், தமிழ்நாட்டுல நம்ம எழுதுறோம் ஆல் இந்தியா ஐஏஎஸ் டாப்பர் நம்ம தான் வரணும், தமிழ்நாடு டாப்பர்ஸ் நம்ம தான் வரும். அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் டாப் 10ல வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த கான்பிடென்ட் வந்து பூஸ்ட் ஆக பிரிலிமினரி வந்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு, அந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்டை போய் நம்ம அந்த இடத்துல போய் செக் பண்ண கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த கான்பிடென்ட், அக்கா ஓவர் கான்பிடென்ட் கிடையாது, கான்பிடென்ட் நம்மளுக்கு வந்துரும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு கட் ஆஃப் வைக்கிறாங்க 100 கொஸ்டின்ஸ்க்கு 50 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ரீச் அட்லீஸ்ட் 65 கொஸ்டின்ஸ். அப்ப 65 கொஸ்டின் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டா நம்ம அது ஒரு பெரிய விஷயமே இருக்கு. ஓகே சார், நதிங் எல்ஸ். ஓகே சார், அப்புறம் இன்னொரு சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஆஃப்டர் இன்ஜினியரிங், நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கோம். தென் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எதனால சார் நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு மோஸ்ட்லி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம இந்த சிவில் சர்வீஸ் சைடு வந்து நம்ம இது பண்றோம்? ஏன்னா நிறைய பசங்க வந்து ஆஃப்டர் இன்ஜினியரிங் வந்து எல்லாம் குரூப் எக்ஸாம்ஸ் இல்ல வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் அப்படி போறாங்கல்ல. இப்ப இதுலயே இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸே நிறைய இருக்குல்ல, அதுக்கு ஏன் நிறைய பேர் கான்சென்ட்ரேட்? நான் ஒண்ணு சொல்றேன், பிரேம் சார் பேசிட்டு இருக்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் வலிச்சுது உண்மையிலே. இங்க பாருங்க, கிளாஸ் பரவாயில்ல, இப்ப இருக்கீங்க. எங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நான் என்னோட ஏரியால நான் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து 1996-7 அப்ப பிரின்சிபல் சார் வந்து தர்மராஜன் சார் நினைக்கிறேன். எனக்கெல்லாம் கலசலிங்கம் வந்து சீட் இருந்துச்சு. கலசலிங்கம் ஐயோ கிடைக்காதா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. கலசலிங்கத்தை விட்டுட்டு நீங்க போறீங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கலசலிங்கம், நிறைய பேர் ஸ்டாஃப்ஸ் அங்க இருந்தாங்க. ரைட்டா? பட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வேற காலேஜ் போயிட்டேன், எஸ்எஸ்எம் போயிட்டேன். ஏன்னா எங்க கோர்ஸ் வந்து பிடெக் டெக்ஸ்டைல் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு அந்த வேணும்க்காக ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டினால அங்க போயிட்டேன். அப்ப இன்ஜினியரிங் தான் வேணும் அப்படின்னு எடுத்தது இப்ப பாருங்களேன் இப்படி மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க கேட்ட கொஸ்டின், ஏன் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி பண்றோம் ஐஇஎஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு கேக்குறீங்க, அப்படித்தானே? கிட்டத்தட்ட
கிட்டத்தட்ட அதே கொஸ்டின். இங்க பாருங்க, பண்ண முடியாது எதுவுமே கிடையாது. the difference is எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுட்டு இருப்போம். எது நம்ம பி ஒன்று முடிச்சிருப்போம், பி டெக். அந்த ஐஇஎஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்கதான் ஈஸியா கிராக் பண்ணிட்டு போறாங்க. நம்ம வர முடியாதுன்னு கிடையவே கிடையாது. நம்ம கேட் எழுதுறோம், அதுக்கப்புறம் எம்ஏ பண்றோம், அதுக்கப்புறம் போயிட்டே இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளும் வரலாம். பட் அதுக்கான அவேர்னஸ் கிடையாது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுல போற ஹார்ட் ஒர்க் அதுலயும் போட்டா ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். முடியாது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா பண்றது இல்ல. எல்லாரும் என்ன பண்றோம், இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ராக் இருந்துச்சு, எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் சேர்ந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங், இப்ப நாளை இங்க வந்தோன்னு டு பி ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், நான் எல்லாரும் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இருக்கிறோம். இங்க வருவாங்க, 12th முடிச்சோன்னு வருவாங்க. 12th முடிச்சோன்னு வந்தோன்னு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, இன்ஜினியரிங், நான் சொல்றது இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போகும்போது இல்ல மெடிசன் சீட் வாங்க தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா அவங்க எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, இப்படி சொல்றீங்க கேட்பாங்க. அவங்க எல்லாம் இப்ப என்ன ஆச்சு, ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும். என்ன அப்படின்னா, இதை முடிக்கிறோம், ஈஸியா ஒரு ஜாப். இன்ஜினியர் எல்லாத்துக்கும் மக்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இதா இருக்கு, இன்ஜினியரிங் வேலை கிடைக்காத வேலை அப்படின்னா இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜிஸ் யாரு தான் பண்றது? ஓகேவா? அதனால மக்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். அதுல போக முடியாதுன்னு கிடையவே கிடையாது. நாங்க இருக்கும் போது இன்ஜினியர் பாருங்களேன், நான் சொந்த ஊர் எனக்கு மதுரை, பட் அம்மா ஊர் சிவகாசி. அப்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மொத்தமே 4 பேர் தான் சீட்டே கிடைச்சது. அப்படி இருந்த ஒரு காலங்கள்லாம் இருக்கு, சரிங்களா? இப்ப பாருங்க ஃபுல்லா தட்ஸ் டிஃபரெண்ட், அவ்வளவுதான். அதுக்காக இன்ஜினியரிங் வந்து இல்லாம போகவே போகாது. நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டோம், இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போய் ஏர்டெல் ஆபீஸ்லயும் ஒரு ஃப்ரண்ட் ஆபீஸ்லயும் போய் ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம். இதுதான் நம்ம பண்ண தப்பு. ஓகே சார், ஓகே, சரிங்களா? அதனால நம்மளே குறைச்சுக்கிட்டோம், அதான் தப்பு. ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் நினைக்கிறேன், மெக்கானிக்கல் என்ன கெத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நானும் மெக்கானிக்கல் தான் சார். ரைட். நான் மெக்கானிக்கல் டெக்ஸ்டைல் கெமிஸ்ட்ரி, பட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா மெக்கானிக்கல் தான் இருப்பாங்க. ஓகே சார், ஓகேவா? சார் இப்போ அதனால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. இங்க பாருங்க, சொல்லுங்க. இல்ல சார், இப்போ நிறைய பசங்களோட மென்டாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஆஃப்டர் டிகிரி கம்ப்ளீஷன் 4 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில தானே இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கே யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்கல்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து 1 year 2 years ப்ரிப்பரேஷன் பீரியட் இருக்குல்ல. இல்ல நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல. இல்ல சார், ஆஃப்டர் இன்ஜினியரிங் நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்குலாம் வந்து டியூரிங் இன்ஜினியரிங்ஸ்லேயே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது பெஸ்டா இருக்குங்களா சார்? பிகாஸ் அதாவது இப்ப நம்ம முடிச்சிட்டோம் நெகட்டிவ். அதாவது நான் இப்ப யாருக்கு பேசுவோம் அப்படின்னா, பிரேம் சார் தெரியும், கீர்த்தனாமணின்னு ஒருத்தங்க. அதாவது அவங்க போன ஓட்டம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட ஸ்டேட் யங்கஸ்ட் அச்சீவர், டிப்டி கலெக்டர். அவங்க தமிழகத்தில் மிக குறைந்த வயதில் டிப்டி கலெக்டர் ஆகினா. வாங்க யூடியூப்ல போய் பாருங்க, அவங்க எல்லாமே பேசியிருப்பாங்க. மதுரை ஐஏஎஸ் அகாடமி யூடியூப்ல போய் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வருவாங்க. அவங்க இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் தான். ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே கரஸ்ல பண்ணாங்க, உடனே போட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப வந்து மதுரையில எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து எதுக்கு நான் அவங்கள பத்தி பேசினேன்னா, அவங்க 21 வயசுல அப்ளை பண்ணிட்டு 22 வயசுல வந்து ஜெயிச்சுட்டாங்க. அப்ப 22 வயசுல டிப்டி கலெக்டர் ஆயிட்டாங்க. அப்ப அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது கண்டிப்பா தமிழ்நாடோட சீஃப் செக்ரட்டரியா தான் ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நமக்கு ஏஜ் போயிருச்சு. இப்ப அடுத்து வர நம்மளோட தம்பி யாராவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பண்ணலாம். நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்களா, அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது நீங்க இப்ப போய் படிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஆக இன்ஜினியரிங் படிக்காத மட்டும் சொல்லாதீங்க யாரையும். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க கேட்டீங்களே, நம்ம ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதியும் வரலாம். ஓகேவா? இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்ம வந்து நம்ம தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கு, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் கிராக் பண்றோம், ரைட்? அதே அந்த ஒர்க்க எஃபெக்ட அங்க போடுங்க. போயிடுச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஓகே. Hello, Prem, sir.
Prem Kumar? Sir, கேக்குது. Yeah, where doubts, sir? Students, sir. Okay, sir. I think. Thank you, Arun. I think the session was so interactive. I think everyone got highly informative message. I think so. Students, I have posted a link in a chat box. Okay, you please share your feedback in that form about the event, and then the future event. Also, I have asked 2-3 questions. Please fill the feedback. If you have any doubt, please post it in the chat box. If there is no question, we can thank our expert. I think, sir, or student, Fakir Muhammad, who asked the question, he said he has congratulated. He said, you are right, sir, super, just like that. He has commented you. I think thank you. No more question. I think so. In chat box, there is no more question. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So, I think if there is yes, sir, if there is no question, I think we can end the session. Really, I'm okay, sir. Okay. That you have given your best. I should thank Prem also for both of you to give a wonderful discussion. It has not been a regular PPT session. It was a great oral presentation. So Nalar, it was really very happy. I would able to see many are interested in towards the government exam, and they got some fundamental information. Sure, if they come for any support, please help them, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Once again, thank you for this golden opportunity, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, sir. Thank you, sir. Prem, any information? Prem, edu solnuma? Doubts irundha kekkalam, sir. Enapa? Sir, edho doubts irundha kekka solunga. But very thank you, sir, for giving me a golden opportunity to interact with my college students. Okay, sir. Okay, sure. We will make again, if possible, on demand. We will make some more information session in the later one. So thanks for coming. Thanks for giving your expertise in this. On behalf of management and Engineers Without Borders chapter, I thank Prem Kumar, and then I thank Rajarajan sir for spending their valuable time with my students to give a idea, eye-opener session for government exams. Thank you, sir. Thanks for the support. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.